Module 2 Magnetron Oscillators. In that, we will be discussing the structure of cylindrical magnetron. So, in the previous sessions, that is in reflex klystron as well as in klystron amplifier, we have seen that they are linear beam tubes or O-type tubes. That means in those devices, the electric field and magnetic field are applied parallel to each other. Mainly, they are used to focus the electron beam. Whereas in magnetron, the electric field as well as the magnetic field are perpendicular to each other. So they are called cross field tubes or M-type tubes. So this DC magnetic field plays an important role in RF interaction process. Mainly a magnetron consists of an anode as well as a cathode, and they are operated in DC magnetic field normal to the DC electric field. So the main working of a cross field tube is cathode will emit the electron, and these electrons are accelerated by the electric field. As a result, the electrons gain velocity and it moves with very high velocity. But when we apply a magnetic field to that device, this magnetic field will bend the electron. So if we are applying a very high magnetic field, the electron will not arrive at the anode. That means it again return due to the influence of magnetic field, it returned back to the cathode. As a result, the anode current is zero. So this is the basic working of a cross field device. Next is cylindrical magnetron. So this is the schematic diagram of a cylindrical magnetron, and it is also known as conventional magnetron. The main construction of a cylindrical magnetron is it contains a cylindrical cathode of radius A, which is placed at the center, and it is surrounded by a cylindrical block of anode, which is made up of copper, and this radius of anode is B. So in that copper block, we are making some holes, and those holes act as re-entrant cavity, and they are spaced at equidistant, and they are coupled together by means of slots. Between the cathode and anode, we are applying a DC voltage V0, and because of that DC voltage, a radial electric field is generated. And by means of a permanent magnet, we are applying a magnetic field in the positive Z direction. The space between the cathode and anode is termed as interaction space, and we can take output from any one of that cavity. In general, we can call the magnetron as an N-cavity magnetron. N can be any integer, can be either 1, 2, 3 or 4 up to 8. So one of the commonly used magnetron is 8-cavity magnetron. So in that there will be 8 cavities. Next, the operation of a cylindrical magnetron. So one of the most commonly used cylindrical magnetron is 8-cavity magnetron, in that all those cavities are coupled to each other. So if it is, in general, we can say for an N-cavity magnetron, there will be N modes of operation, and these modes can be self-consistent when the total phase shift around that magnetron is 2n pi. If the total phase shift is 2n pi, then we can say that magnetron is self-consistent. Phi V represents the relative phase change of electric field across the adjacent cavity, or phi V represents the phase difference between adjacent anode cavities. And we can calculate this phi V as phi V is equal to 2n pi divided by n. Adjacent cavities തമ്മിലുള്ള phase difference ആണ് phi V വെച്ച് represent ചെയ്യുന്നത്. സോ ഒരു മാഗ്നെട്രോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ
അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2n π ആണ്. n ക്യാവിറ്റി ഉള്ള മാഗ്നട്രോൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അഡ്ജസൻറ്റ് ആനോഡ് ക്യാവിറ്റീസ് തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 5v is equal to 2πn ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര ക്യാവിറ്റി ആണോ 2πn ഡിവൈഡഡ് ബൈ n ആണ്. സ്മോൾ ലെറ്റർ n എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റീജർ ആണ്, 0 to അപ് ടു n/2 വരെ വേരി ചെയ്യും. ദെൻ n ഈക്വൽ ടു n/2 ആണെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക, വിൽ ഗെറ്റ് ദി 5v ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അഡ്ജസൻറ്റ് ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആയിരിക്കും. ദെൻ ആ ഒരു മോഡിനെയാണ് പൈ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇഫ് n ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, 5v എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സീറോ മോഡ്. സീറോ മോഡ് മീൻസ് ദർ വിൽ നോട്ട് ബി എനി RF ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ആനോഡ് ആൻഡ് കാഥോഡ് ക്യാവിറ്റി. അങ്ങനത്തെ ഒരു മോഡ് യൂസബിൾ അല്ല. ദെൻ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ്? സോ അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ആ ഒരു മാഗ്നട്രോൺ ഡിവൈസിലുണ്ട്, ആൻഡ് ദേ ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഈച്ച് അതർ. അങ്ങനെയുള്ളൊരു കേസിൽ സ്റ്റാറ്റിക് കേസ് എന്നാണ് പറയുക. അങ്ങനെയുള്ളൊരു കേസിൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പാത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് ഒരു മാഗ്നട്രോണിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഫേസ് എത്ര വരും, അഡ്ജസൻറ്റ് ക്യാവിറ്റീസ് തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എത്ര എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ദെൻ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ്, ഇലക്ട്രോൺ അതിലെങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഡിവൈസിൻ്റെ അകത്ത് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയാം. ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാത്ത കണ്ടീഷൻ, ആബ്സെൻസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് B ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ വിൽ ട്രാവൽ സ്ട്രെയിറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാവൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫ്രം കാഥോഡ് ടു ആനോഡ്. കാഥോഡിൽ നിന്ന് ആനോഡിലേക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് റേഡിയൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇല്ലെങ്കിലും അവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട്, റേഡിയൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട്. ആ ഒരു റേഡിയൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാരണം ഇലക്ട്രോൺസ് കാഥോഡിൽ നിന്ന് ആനോഡിലേക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് മൂവ് ചെയ്യും. ആ ഒരു പാത്തിനെയാണ് A വെച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ വി ആർ സ്ലൈറ്റ്ലി ഇൻക്രീസിങ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്രോസ് ഫീൽഡ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ പാത്ത് സ്ലൈറ്റ്ലി ബെൻഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഇവിടെയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോയിരുന്ന ഇലക്ട്രോൺ സ്ലൈറ്റ്ലി ബെൻഡ് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് പാത്ത് ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ B. ദെൻ ആ ഒരു റേഡിയസ് എത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ R ഈസ് ഈക്വൽ ടു mv/EB. സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സും വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇക്വേഷനാണ്. mv²/r ഇസ് ഈക്വൽ ടു EVB ആണ്. അതിൽ നിന്ന് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ പാത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് മീൻസ് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇലക്ട്രോൺ വെലോസിറ്റി ആണ്, ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ്. ദെൻ വി ആർ എഗെയിൻ ഇൻക്രീസിങ് ദി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പിന്നെയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഹൈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മീൻസ് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കട്ട് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺസ് കാഥോഡിൽ നിന്ന് ഇജക്റ്റ് ചെയ്ത് ആനോഡിലെത്തും. ജസ്റ്റ് ആനോഡിൻ്റെ സർഫസിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് തിരിച്ച് കാഥോഡിലേക്ക് തന്നെ റിട്ടേൺ ചെയ്യും. ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ആനോഡ് സർഫസിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ, ആ ഒരു ഗ്രേസ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് കാഥോഡിലേക്ക് തന്നെ റിട്ടേൺ ചെയ്യും. ആ ഒരു പാത്താണ് C വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ അങ്ങനെ തിരിച്ച് കാഥോഡിലേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ തൊട്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് തൊട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ തൊട്ട് ആനോഡ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. Then we are again increasing the magnetic field above critical magnetic field. ക്രിട്ടിക്കലിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഹൈ വെലോസിറ്റി, ഇലക്ട്രോൺസ് പെട്ടെന്ന് കാഥോഡിലേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യും. ആ ഓരോ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെയും റൊട്ടേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആയിരിക്കും ആൻഡ് പെട്ടെന്നത് തിരിച്ച് കാഥോഡിലേക്ക് തന്നെ റിട്ടേൺ ചെയ്യും. ക്രിട്ടിക്കൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആനോഡിൻ്റെ സർഫസിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഈ ഒരു കേസിൽ ആനോഡിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് പോലും പോകുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് കാഥോഡിൽ നിന്ന് ഇജക്റ്റ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ലൈറ്റ് ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തി, ഒരു റൊട്ടേഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തി തിരിച്ച് കാഥോഡിലേക്ക് തന്നെ റിട്ടേൺ ചെയ്യും. സോ ഇത് കാഥോഡിലേക്ക് തന്നെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ബാക്ക് ഹീറ്റിംഗ് നടക്കും. സോ ആ ഒരു ബാക്ക് ഹീറ്റിംഗ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ
എഫിഷ്യൻസി കുറയും, കാഥോഡിൻ്റെ എമിറ്റിംഗ് എഫിഷ്യൻസി കുറയും. സോ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബാക്ക് ഹീറ്റിംഗ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി, വൺസ് ഈ ഒരു ഡിവൈസിൽ ഓസിലേഷൻസ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റർ സപ്ലൈ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്യും. സോ ആ ഒരു ഹീറ്റർ സപ്ലൈ ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ബാക്ക് ഹീറ്റിംഗ് ഒഴിവാക്കാനാണ്. നെക്സ്റ്റ്, RF ഓസിലേഷൻസിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഡിവൈസ് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. മീൻസ് ഒരു നോയ്സ് കാരണമോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ചിങ് ട്രാൻസിയൻസോ കാരണം ആ ഒരു ഡിവൈസിൽ RF ഓസിലേഷൻസ് ഉണ്ടാകും. ആ RF ഓസിലേഷൻസ് ആണ് ആ ഒരു ഡിവൈസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോവുക. നമ്മൾ ആദ്യം ഫേസ് ചേഞ്ചും അതേപോലെ ടോട്ടൽ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റും എല്ലാം പറഞ്ഞു സെൽഫ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2nπ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തത് ഒരു 8 ക്യാവിറ്റി മാഗ്നട്രോൺ ആണ്. 8 ക്യാവിറ്റി മാഗ്നട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് n = 8 ആണ്. സോ ഈ ഒരു n ക്യാവിറ്റി മാഗ്നട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 8 ക്യാവിറ്റി മാഗ്നട്രോണിലെ അഡ്ജസൻറ്റ് ആനോഡ്സ് തമ്മിലുള്ള ആനോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ബോൾ ഷേപ്പിലുള്ളതാണ്. സോ ആ ഒരു ബോൾ ഷേപ്പിലുള്ള ആനോഡ്സ് തമ്മിലുള്ള അഡ്ജസൻറ്റ് ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 5V = nπ/4 ആണ്. കോപ്പർ ബ്ലോക്കിൽ ഒരു ഹോൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ്. അതാണ് ഒരു ക്യാവിറ്റീസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക. സോ ആ ക്യാവിറ്റീസ് തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് അതാണ് 5V എന്ന് പറയുന്നത് nπ/4 ആയിരിക്കും. nπ/4 കിട്ടിയതാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട്. 5V = 2πn/n ആണ്. 8 ക്യാവിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ n = 8 ആണ്. 8ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. then we will get 5V = nπ/4. then ഇൻറ്റിജർ n = 4 ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? പൈ മോഡായിരിക്കും. സോ ആ ഒരു പൈ മോഡ് n = 4 വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിവൈസ് പൈ മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷനാണ്. ആ പൈ മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം. പൈ മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ വരണമെങ്കിൽ RF ഓസിലേഷൻസ് വേണം. സോ ഒരു പൈ മോഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന ആനോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പൈ റേഡിയൻസ് ഡിഫറൻസിലായിരിക്കും പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഇനി ആ ഒരു ഫിഗറിൽ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്റ്റാറ്റിക് കേസാണ്. ആദ്യം പറഞ്ഞത് RF ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാത്ത കേസ്. ദെൻ സോളിഡ് പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് RF ഫീൽഡിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സോ അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു സോളിഡ് പാത്തിൽ നോക്കുക. ആ സോളിഡ് പാത്തിൽ A എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്, C എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്, D ഉണ്ട്. ഇത് മൂന്നും ഒരൊറ്റ സോളിഡ് പാത്തിലൂടെയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ B എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, തിരിച്ച് അവിടേക്ക് തന്നെ റിട്ടേൺ ചെയ്തു. അതാണ് പാത്ത് B എന്ന് പറയുന്നത്. ഫിഗർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നോക്കുക, ACD എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സോളിഡ് പാത്തിൽ തന്നെ, ആ ഒരു ഡാർക്കൻ ലൈനിൽ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യുക. D എന്ന് പറയുന്നത് തിരിച്ച് കാഥോഡിലേക്ക് തന്നെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ഈ ഒരു മാഗ്നട്രോണിൽ ഓസിലേഷൻസിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ, RF ഫീൽഡിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഇലക്ട്രോൺ A എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യും. ഇലക്ട്രോൺ A സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺസ് അതിൻ്റെ എനർജി RF ഫീൽഡിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇലക്ട്രോൺസ് അതിൻ്റെ എനർജി RF ഫീൽഡിലേക്ക് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എനർജി കുറഞ്ഞു. സോ അത് ലോ വെലോസിറ്റിയിലായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുക. ലോ വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് കാഥോഡിൽ നിന്ന് ആനോഡിലേക്ക് എത്താൻ കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കും. സോ ആ A എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോൺ അതിൻ്റെ എനർജി RF ഫീൽഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെയാണ് നമ്മൾ ഫേവേർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയാം. ഏതെങ്കിലും ഇലക്ട്രോൺസ് അതിൻ്റെ എനർജി RF ഫീൽഡിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഫേവറബിൾ ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേവേർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയും. സോ ആ ഫേവേർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ബഞ്ചിങ് പ്രോസസ്സിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ ഇലക്ട്രോൺ ബിയും ഇതേപോലെ RF ഫീൽഡ് കാരണം ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യും. ബട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ബി അതിൻ്റെ എനർജി RF ഫീൽഡിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഇറ്റ് ടേക്സ് എനർജി ഫ്രം ദി RF ഫീൽഡ്. RF ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ബി എനർജി എടുക്കുകയാണ്. ആസ് എ റിസൾട്ട് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി കൂടി.
സോ അതൊരു ഹൈ വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു. സോ അത് ഷാർപ്പ്ലി ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, തിരിച്ച് കാഥോഡിലേക്ക് തന്നെ റിട്ടേൺ ചെയ്യും. സോ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെയാണ് അൺഫേവേർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് ദോസ് ഇലക്ട്രോൺ വിൽ നോട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ബഞ്ചിങ് പ്രോസസ്സ്. തിരിച്ച് കാഥോഡിലേക്ക് തന്നെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ ബാക്ക് ഹീറ്റിംഗ് വരും. അൺഫേവേർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് കാരണം ബാക്ക് ഹീറ്റിംഗ് സംഭവിക്കും. സെയിം വേ വേറെ 2 ഇലക്ട്രോൺസും ആ ഫിഗറിലുണ്ട്. ഇലക്ട്രോൺ സി എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ്, എ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺ സി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ലേറ്റർ ആയിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ആ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇറ്റ് ട്രൈസ് ടു ക്യാച്ച് അപ്പ് വിത്ത് ഇലക്ട്രോൺ എ. ദെൻ മീൻസ് ആ സി എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. പക്ഷെ അതിന് എൻ്റെ ഒപ്പം എത്തണമെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് ഫാസ്റ്റായിട്ട് പോകണം. സെയിം വേ ഇലക്ട്രോൺ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് സ്ലോ ചെയ്യണം ഇലക്ട്രോൺ എ ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. സോ ഈ 3 ഇലക്ട്രോൺ, ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കുറച്ചും കൂടി ഫാസ്റ്റായിട്ട് എ ആയിട്ട് ക്യാച്ചപ്പ് ചെയ്തു. ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോൺ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്ത് എയുടെ ഒപ്പം തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തു. സോ ഈ 3 ഇലക്ട്രോൺസും അതിൻ്റെ എനർജി ഫീൽഡിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. സോ ഈ ഒരു 3 ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് ഫേവേർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയാം. എ, സി, ഡി എന്ന് പറയുന്ന 3 ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് ഫേവേർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയാം. സോ ഈ ഒരു ഫേവേർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സ്പോക്ക് എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് എന്ന് പറയാം. മീൻസ് 3 ഇലക്ട്രോൺസ് ജോയിൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഞ്ചിങ് ആണ് നടക്കുക. സോ ആ ബഞ്ചസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ്സ് എന്ന് പറയാം. സോ ഫോർ ഈച്ച് ഒരു 2 ആനോഡിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു സ്പോക്ക് ഫോം ചെയ്യും. 1 സ്പോക്ക് ഫോർ ഈച്ച് 2 ആനോഡ്. ഇതാണ് ആ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. 2 ആനോഡ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു സ്പോക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും. സോ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഫേസ് ഫോക്കസിങ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുക. ഫേസ് ഫോക്കസിങ് എഫക്റ്റ് മീൻസ് ആ ഒരു ഫേവേർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോണിന് ചുറ്റും ഫേവേർഡ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ബഞ്ച് ചെയ്യിക്കുക. സോ ഈ ഒരു സ്പോക്ക് മാഗ്നട്രോൺ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്പോക്ക് ആ ഒരു ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. സോ ഈ ഒരു ഫേസ് ഫോക്കസിങ് എഫക്റ്റ് കാരണം ഫേവറബിൾ ഇലക്ട്രോൺസ് സ്പോക്സ് ഫോം ചെയ്യും. മീൻസ് ഫേവറബിൾ ഇലക്ട്രോൺ ബഞ്ച് ചെയ്യും. സോ ഈ ഒരു സ്പോക്കിൽ നിന്നാണ് ദെൻ ദേ വിൽ ഗിവ് അപ്പ് ദെയർ എനർജി ടു ദി RF ഓസിലേഷൻ. സ്പോക്സ് അവരുടെ എനർജി RF ഓസിലേഷൻസിലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ആസ് എ റിസൾട്ട് അവരുടെ ഓസിലേഷൻ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും. സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ 2 കേസിൽ ഫേവറബിൾ, അൺഫേവറബിൾ. ഫേവറബിൾ മാത്രമാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് കാഥോഡിൽ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്ത് ആനോഡിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം പീരീഡ് ആ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ സ്പേസിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആനോഡിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. സോ ഫേവറബിൾ ഇലക്ട്രോൺസ് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ആനോഡ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവും. ബട്ട് അൺഫേവറബിൾ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ കേസ് പറയുമ്പോൾ കാഥോഡിൽ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അപ്പം തന്നെ തിരിച്ച് കാഥോഡിലേക്ക് തന്നെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നു. സോ ആ ഒരു കേസിൽ ആനോഡ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും.